भारतमुवाचः मनुरुवाच ब्रह्मासमुखतो युष्मान् आत्मपरीप्सया छन्दोमयस्तपो विद्यायोगयुक्तानलम्बडन् तत्राणायासृजच्चास्मान् दोःसहस्रात् सहस्रपाल् हृदयं तस्य हि ब्रह्म हृदयं यस्य हि ब्रह्म क्षत्रमङ्गं प्रचक्षते अतो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्मक्षत्रं च रक्षता रक्षति स्माभ्ययो देव स यः सदसदात्मकः तव सन्दर्शनादेव छिन्ना मे सर्वसंशयाः यत्स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाह परिरक्षिषोः दिष्ट्या मे भगवान् दृष्टो दुर्दर्शो यो कृतात्मनां दिष्ट्या पादरजस्पृष्टं शीर्ष्मा मे भवतः शिवं दृष्ट्या त्वया अनुशिष्टो कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृतैः कर्णरन्ध्रैर्जुष्टा दृष्ट्यो शिवयर्तिरः स भगवान् तुमित्रस्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतिमर्कसदीनस्य श्रावितं कृपया मुने प्रदोक्तानबुधो सुसह्यं दुहिता मम अन्विच्छद्वतिं युक्तं वयश्शीलगुणादिभिः इदातु भवतस्नेहश्रुतरूपवयो गुणान् यथा तु भवतः शीलश्रुतरूपवयो गुणान् अशृणोन्नारदादेशात् यासे कृतश्चया तत्प्रतिच्छद्यमां श्रद्धयोपहृतां मया सर्वात्मनारूपां ते गृहमेदिषु उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिपादनशस्यते अवितरमुक्तसंघस्य कामरक्तस्य किं पुनः य उद्यतमनाधृत्य कीनाशमभियाचते क्षीयते तद्यशस्फीलं मानश्चावज्ञया गदा अहं त्वाश्रवं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम् अवस्तमम् उपकुर्वाण प्रत्तां प्रतिगृहाण मे ऋषिरुवाच बाढम् उद्रोढुकामोह अप्रत्ता च तवात्मजा आवयोररूपो सा वाद्यो वैवाहिको विधि कामस्य भूयां नरदेवतेस्याः पुत्र्या समामनाय विधौ प्रतीता क एव ते तनयान्नाद्रियेता स्वयैव कान्तियक्षपदीमिव श्रियं यां हर्मिपृष्ठे पुरदङ्कृशोभां विक्रीडतीं कन्दुकविक्वलाक्षीं विश्वावसंज्ञपदस्वाद्विमानाल्विलोक्य सम्मोहविमूढचेताः तां प्रार्थयन्तीं ललनालरामौ सेवितश्रीचरणैर्दृष्टां वत्सामनोरुच्चपदस्वसारं को नानुमन्येत बुधोऽभियाता अतो भजिष्ठे समयेन साध्वीं यावत् तेजो बिभ्रियादात्मनो मे अतो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्लप्रोक्तान् बहुमज्ञविवत्सरान् यतो अभवत् विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यप्रजवावतिष्ठते प्रजापतीनां पदिरेशमह्यं परं प्रमाणं भगवानन्द मैत्रेय उवाच स उपृथन्नन्यदेवाभिभाषे आसीत् तूष्णीमरविन्दनाभं धियो अपगृह्णन् स्मृतोषोभिधेन मुखेन चेतो दुर्भेदे बहुत्याः सोनुज्ञात्वा व्यसतं महिष्याः दुहितुस्फुटं तस्मै गुणगणाढ्याय दुतुल्यां प्रकर्षितः शतरूपा महारत्नी पारिपरिहर महाधनन् दम्पत्योपरितप्रीत्या भूषावासं परिच्छिदन् प्रत्तां दुहितरं सम्राट् सदृक्षाय गतव्यथा उपगुह्य च बाहुभ्यामौत्कण्ठ्योन्मथदाशया अशक्रुवं सत्विरहं मुञ्चन् बाष्पगरामुः आसज्जदम्बवल्सेदिज्ञेत्रोदयैर्दुहितशिखाः आमन्त्रितं मुनिवरमनुज्ञातसः मृगा प्रस्थेर्धमारुह्य सभाजस्वरं नृपा उभयोर्षिकुल्याय सरस्वत्यो सुरोधसोः ऋषीणामुपशान्तानां पश्यन्नाश्रमसम्पदां तमायान्तमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात्प्रजाः पदिं लीलसंस्तुतिपादित्रय्य प्रत्युदीयो प्रकर्षिताः गर्गश्वरीनामुपरि सर्वसम्पत्समन्विता ज्ञापनं यत्र रोमाणि यज्ञस्य अङ्गं विधन्वता कुशाः काशास्त्र एव सञ्चषुद्धरितवर्चसा ऋषिको ये पराभाव्या यज्ञविधान् यज्ञमीजरे कुशकाशमयं बर्हिरास्तीर्य भगवान् मनो आयचत्यज्ञ पुरुषं लब्धास्थानं यतो भुव बर्हिष्पदी नाम विभुर्यां निर्विश्य समावसत् तस्यां प्रविष्टो भवनं तापत्रय विनाशनं सभाज सप्रजः कामान् भुजेन्या विरोधतः सङ्गीयमानसप्रियर्ति सस्त्रीभिः स्वर्गायकैः मृत्युशेषणबद्धेन कृता शृण्वन् हरेः कथाः निष्णातं योगमायासु मुनिं स्वायम्भुवं वरं यदा भ्रंशयितुं भोगान् शेखुर्भगवत्परम् आयातयामास तस्यासंयामास स्वान्तरयापनाः शृण्वतो ध्यायतो विष्णोः पूर्वतो ब्रुवतः कथाः स एवं स्वान्तरं निन्ययुगानामेकसप्ततिं वासुदेव प्रसङ्गेन परिबोधकतित्रया शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषाः भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयं यः पृष्ठो मनिभिप्राः धर्मं नानाविधान् शुभान् नृणावर्णाश्रमाणां च सर्वभूतगतः सदा एतत् आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तदमत्योदयं शृणु हरिवृषभभागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायां तदीयस्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द गोपाला राधलोला
ഗോപാല രാധാലോല ഗോപാല രാധാലോല ഗോപാല രാധാലോല മുരളീലോല നന്ദലാല മുരളീലോല നന്ദലാല മുരളീലോല നന്ദലാല മുരളീലോല നന്ദലാല ഗോപാല രാധാലോല ഗോപാല രാധാലോല മുരളീലോല നന്ദലാല മുരളീലോല നന്ദലാല കേശവ മാധവ ജനാർദ്ദന 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 വനമാല വൃന്ദാവന ലോല വനമാല വൃന്ദാവന ലോല വനമാല വൃന്ദാവന ബാല വനമാല വൃന്ദാവന ബാല മുരളീലോല നന്ദലാല 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 ഗോപാല രാധാലോല ഗോപാല രാധാലോല മുരളീലോല നന്ദലാല മുരളീലോല നന്ദലാല സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഗംഗാതീരത്ത് പ്രായോപവേശം ചെയ്തിരിക്കണം. മരണം പ്രതീക്ഷിച്ച് വ്രതം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അനവധി മഹർഷിമാര്. അവരോട് ഭഗവത് കഥകളെ പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. ആ സമയത്ത് പരീക്ഷത്തിന് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷിയാണ് എന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റെല്ലാവരും മൗനമായിട്ടിരുന്നു. ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷി അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. പുരുഷസ്യേഹ യത് കാര്യം മ്രിയമാണസ്യ സർവഥ. പരീക്ഷിത്ത് ഗുരുനാഥനോട് ചോദിച്ചു, എല്ലാ രീതിയിലും മരണത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ആൾക്കാര്, മർത്യന്മാര് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ലോകത്തിൽ വേറെ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആത്യന്തികമായിട്ട് പോണത് മരണത്തിന്റെ അടുത്തേക്കാണ്. എത്ര പഠിച്ചവരാണെങ്കിലും, എവിടെയെല്ലാം പോയവരാണെങ്കിലും, എന്തെല്ലാം ജോലി ചെയ്തവരാണെങ്കിലും, എന്തെല്ലാം സമ്പാദിച്ചവരാണെങ്കിലും, ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരാണെങ്കിലും അവസാനം മരിക്കുകയാണ്. യാത്ര മരണത്തിനടുത്തേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ മർത്യന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നാം എന്ത് ചെയ്യണം? പുരുഷസ്യേഹ യത് കാര്യം മ്രിയമാണസ്യ സർവഥ. അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ താല്പര്യം ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നാം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും പാടുകയും സ്മരിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ഈശ്വരോ ഹരിഹി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച സ്മർത്തവ്യശ്ച യക്ഷതാ ഭയം. മരണത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഭയം തോന്നുന്നുണ്ട്.
അഭയം ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് മുൻപേ ഇവിടെ എത്രയോ പേര് ജനിച്ചു മരിച്ചു പോയി. അതിൽ വിവേകികളായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അവസാന കാലം വരുന്നതിന് മുൻപേ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോൾ, കഴിവുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ചുമതലകൾ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ച് ഈശ്വരഭജനത്തിന് ഇറങ്ങിപ്പോയവരായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും നദീതീരത്ത് പോയി തപസ് ചെയ്തവരായിരുന്നു. തപസ് ചെയ്തവര് 1000 കൊല്ലം കൊണ്ടോ 10000 കൊല്ലം കൊണ്ടോ സിദ്ധി പ്രാപിച്ചു എന്നൊക്കെ കഥകളിൽ കേൾക്കാം. എന്നാൽ പരീക്ഷത്തിന് അത്രയൊക്കെ ആയുസ്സുണ്ടോ? 7 ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തനിക്കുണ്ടോ ഈശ്വരനെ ഭജിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്ന് സംശയിക്കേണ്ട. ഖട്വാങ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജർഷി മുഹൂർത്ത നേരം കൊണ്ട്, വെറും 2.5 നാഴിക സമയം കൊണ്ട് എല്ലാം വിട്ട് ഭഗവാങ്കൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചതായി തീരുക എന്നത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അത് എത്ര സമയം എന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല. അങ്ങേക്ക് അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴിയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ലീലാരസം, കഥാരസം ധാരാളമായിട്ട് പാനം ചെയ്തോളൂ. ഭഗവത് കഥകളെ ധാരാളമായിട്ട് കേട്ടോളൂ. തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ തൃപാദത്തിലേക്കാണ് എത്തുക. മനസ്സടങ്ങാൻ ഇതിലും നല്ലതായി മറ്റൊരു വഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഭാഗവതത്തെ കേൾപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഭാഗവതം പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ ശുക ബ്രഹ്മർഷി ഭഗവാനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചു. നമഃ പരസ്മൈ പുരുഷായ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശുഖസാരസ്വതം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്തോത്രം. അതിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ളവർ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആശ്രയിച്ചിട്ടോ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ആശ്രയിച്ചിട്ടോ പരോക്ഷമായി ഭഗവാനിലേക്ക് ശത്രുതാഭാവം മുതലായവയെ ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഭഗവത് സ്മരണയുള്ളവരായി സുഹൃതികളായി ഭഗവത് പദത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രഭാവമുള്ളവരാണ് ഭഗവാൻ. തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുഴുവൻ ശുദ്ധീകരിച്ച് തന്റേതാക്കി തീർക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഉള്ളപ്പോൾ നാം എന്തിന് ഭയപ്പെടുന്നു? നമ്മളൊരിക്കലും അനാഥരല്ല. ഭഗവാന്റെ മഹിമ മുഴുവൻ പറയാൻ, കേൾക്കുന്നവന് അനുഭവത്തിലാക്കി തീർക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഭഗവത് കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സജ്ജനങ്ങൾക്ക്, വക്താക്കൾക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മനസ്സ് എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ, കേൾക്കുന്നവർക്ക് രുചിക്കുന്നത് മാതിരി പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ, അവർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടായിക്കോളും എന്ന്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ ഭഗവാനെ അങ്ങയിൽ തന്നെ ലയിപ്പിച്ചു നിർത്തണേ. കേൾക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അനുഭവം ഉണ്ടാവണേ എന്ന് നമുക്കെല്ലാം ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഗുരുനാഥനായ വേദവ്യാസരെയും നമസ്കരിച്ച് ഭാഗവതത്തെക്കുറിച്ച് ശശിക ബ്രഹ്മർഷി പറയാൻ തുടങ്ങണം. പണ്ട് ബ്രഹ്മദേവനോട് ശ്രീനാരദ മഹർഷി ചോദിച്ചു, ഏത് ഭഗവാനെയാണ് ഭജിക്കേണ്ടത് എന്ന്. ബ്രഹ്മദേവന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഉത്തരം പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ വയ്യ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പുരുഷസൂക്തത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷേ കേട്ടയാൾക്ക് അത് മുഴുവൻ അനുഭവമായോ എന്ന് പറയാൻ വയ്യ. അവസാനം ഭഗവാന്റെ അനുഭവം എന്താണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ എന്നെ സദാ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ എൻ്റെ വാക്കുകളോ പ്രവൃത്തികളോ ചിന്തകളോ ഒരിക്കലും വഴിപിഴച്ചു പോകാറില്ല. ഞാനിവിടെ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ജപിക്കുന്നു അതല്ല വിഷയം. അതിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മനസ്സ് ഇടറിപ്പോവാം. എൻ്റെ മനസ്സിതിൽ നിന്ന് ഇടറിപ്പോവാറില്ലെങ്കിൽ
ഭഗവാൻ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്പരമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മളോട് കൃപ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടെന്ന് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ ഭാഗവതം സപ്താഹം നടത്തുന്നു. സപ്താഹം നടത്തിയിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. സപ്താഹം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത് പ്രസാദം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഒരു നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത് പ്രസാദം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കൊണ്ട് നല്ലത് ചിന്തിപ്പിച്ച് നല്ലത് പറയിച്ച് നല്ലത് ചെയ്യിച്ചു കൊണ്ടു നടക്കുന്നവൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് നാം ചിന്തിച്ച് അനുഭവത്തിൽ ആക്കി തീർക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പതിവ്. യസ്യ അവതാര കർമാണി ഗായന്തി അസ്മദാദയ. ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന കൃപ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനാണെങ്കിലും മഹാദേവനാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന കൃപ നിത്യ അനുഭവം. അല്ലാതെ അങ്ങ് ദൂരെ എവിടെയോ അപ്രാപ്യമായ ഒരിടത്തുള്ള ഒരനുഭവത്തിനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള ഈശ്വരന്റെ കൃപ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കൊരാൾക്കല്ല, ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അനുഭവമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട് എന്നറിയാൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. എത്ര ഉദ്യത എന്ന് തുടങ്ങി ദ്വിതീയ സ്കന്ധത്തിലെ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അതാണ്. പണ്ട് ഭൂമിയെ ഹിരണ്യാക്ഷൻ സമുദ്രത്തിനടിയിലേക്ക് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ വന്നിട്ടില്ലേ വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട്? അതുപോലെ ഓരോരോ അവതാരങ്ങളെയും പറയാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഒപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശേഷമായിട്ട് ചില സ്വരൂപങ്ങളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തോന്നുക. പക്ഷെ ചിന്തിച്ച് വരുമ്പോ ക്രമേണ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള ഓരോ അണുവിലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവത് സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃപയാണല്ലോ. ചുറ്റിലും കാണുന്ന ഓരോ വസ്തുവും നമ്മളോട് കൃപ ചെയ്യുന്നില്ലേ? നാം കഴിക്കുന്ന ഓരോ അരിമണിയും നമ്മുടെ വിശപ്പ് മാറ്റുന്നില്ലേ? ഊർജം തരുന്നില്ലേ? അത് നമ്മളോട് കൃപയല്ലേ ചെയ്യണത്. നാം നടക്കുന്ന മണ്ണിലെ ഓരോ തരിയും നമ്മളോട് കൃപ ചെയ്യുന്നില്ലേ? നാം കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലെ ഓരോ തുള്ളിയും നമ്മളോട് കൃപ ചെയ്യുന്നില്ലേ? നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലെ ഓരോ അണുവും നമ്മളോട് കൃപ ചെയ്യുന്നില്ലേ? നോക്കിയാൽ അനുനിമിഷം ആ ഭഗവത് കൃപയിലാണ് നാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവയെല്ലാം തന്നെയും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാണ്. അവതാരങ്ങളെ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ. ആദ്യമൊക്കെ വരാഹ അവതാരം, നരസിംഹാവതാരം, ശ്രീരാമാവതാരം, ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായത് മാത്രമേ അവതാരം എന്ന് തോന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭജിച്ചു വരുമ്പോൾ ക്രമേണ നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെയും അതേ കൃപയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അനുഭവത്തിലാവാൻ സാധിക്കും. എവിടെയോ കൽപ്പത്തിലൊരിക്കലുള്ള അവതാരം അല്ലെങ്കിൽ മന്വന്തരത്തിൽ ഒരിക്കലുള്ള അവതാരം എന്നത് വിട്ട് അനുനിമിഷം അവതാരങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഭഗവനെ മറന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോവാനില്ല. ഓരോ അണുവിലും നാം അനുഭവിക്കുന്നത് അവതാരമാണ് എന്ന മട്ടിൽ ആയിത്തീരാൻ സാധിക്കും. അതിന് ഈ ഭഗവത് കഥകൾ നമുക്ക് വഴി കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഭാഗവതത്തെ നാരദന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, കേൾക്കുന്നവരിൽ ഭഗവത് പദത്തിലേക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവണം എന്ന താല്പര്യത്തോടെ നീ ഇത് പാടി നടക്കും. എങ്കിൽ അവർക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവും. നിനക്ക് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന സത്യത്തെ ബോധിക്കും. മറ്റുള്ള തോന്നലുകള് മായ നിന്നെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകും.
അവനവന് എന്തെങ്കിലും ലാഭമുണ്ടാവണം, പ്രയോജനമുണ്ടാവണം, മാറ്റമുണ്ടാവണം എന്ന് കരുതിയല്ല ഭാഗവതം പാടേണ്ടത്. കേൾക്കുന്നവർക്ക് നന്മയുണ്ടാവണം എന്ന് കരുതി ഭാഗവതം പാടും. എങ്കിൽ അവർക്കും പ്രയോജനം, അവനവന് അതിലും എത്രയോ വലിയ പ്രയോജനമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ഭാഗവതം എന്ന വിദ്യയെ ശ്രീനാരദ മഹർഷിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ഈ ഭാഗവതം ബ്രഹ്മദേവന് കിട്ടിയത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അത് 4 ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രം അടങ്ങിയ നന്ന ചെറിയ ഒരു രൂപത്തിലാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തില് ഭഗവാന്റെ നാഭിപങ്കജത്തിൽ ബ്രഹ്മാവുണ്ടായി. താൻ ആരാണ്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും അറിയാതെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന അദ്ദേഹം, താമരപ്പൂവിലാണല്ലോ താൻ ഉണ്ടായത്, അതെവിടെ നിന്നുണ്ടായി എന്ന് നോക്കാം എന്ന് കരുതി താഴേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു. പക്ഷെ ഒരറ്റം കാണാഞ്ഞ് ഭയപ്പെട്ട് തിരിച്ചു മുകളിൽ തന്നെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് തപ 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 എന്ന ശബ്ദം. ആ ശബ്ദത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു. അത് തന്നെ ക്രമേണ തപസ്സായി അവസാനം ഭഗവാനെ മുമ്പിൽ കാണാറാവുന്നത്. നീ ബ്രഹ്മാവാണ്, നീ സൃഷ്ടി ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ ചുമതലയേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു സൃഷ്ടിക്കാം. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കർമ്മം ചെയ്താൽ അതിന് കർമ്മഫലവുമുണ്ട്. ഈ ചെയ്യുന്ന സൃഷ്ടി കൊണ്ട് നാളെ എനിക്ക് തന്നെ ദുഃഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നാളെ എനിക്ക് തന്നെ ദുഃഖത്തിനായി വരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പ്രവൃത്തികൾ അവിടുന്ന് ഏൽപ്പിച്ചാൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചെയ്യണം. പക്ഷെ ദുഃഖം വരരുത്. അതിന് അനുഗ്രഹിക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ സൃഷ്ടി ചെയ്യാം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ഈ ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചത്. ബ്രഹ്മണേ നാഭിപങ്കജേ സ്ഥിതായ ഭവഭീതായ കാരുണ്യാൽ സംപ്രകാശിതം. ഭാഗവതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ദ്വാദശസ്കന്ധത്തിലെ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭവഭീതി, സംസാരഭീതി ഉണ്ടായപ്പോൾ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ഭാഗവതം. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ? അഹമേവ അസമേവാഗ്രേ നാന്യത് സദസൽപരം പശ്ചാദഹം യഥേതച്ച യോ അവിശിഷ്യേത സോസ്മ്യഹം. ഞാനേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ പലതായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിനും മുൻപേ ഞാനേ ഉള്ളൂ. പലതായി നിൽക്കുമ്പോഴും അത് ഞാനാണ്. അവസാനം ഇവയെല്ലാം ഈ നാമരൂപങ്ങളെ വിട്ട് ഒന്നായി തീരുമ്പോൾ ശേഷിക്കുന്നതും ഞാനൊരു വസ്തു മാത്രമാണ്. ഒന്നായ ഞാൻ പലതായി കാണപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ തന്നെ ശക്തിയായ മായ കൊണ്ടാണ്. ആ മായയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് ഒന്നായ തത്വത്തെ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അതിനായിട്ട് യത് സ്യാത് സർവത്ര സർവദ, എല്ലാത്തിലും എപ്പോഴും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നത് എന്താണ്, അത് അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. മായയിൽപ്പെട്ടവര് വ്യത്യസ്തതയാണ് എപ്പോഴും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. പുതുമ എന്താണ്, ഇതിലില്ലാത്തത് അതിൽ പുതുതായിട്ട് എന്താണുള്ളത്, ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് മറ്റൊരിടത്ത് പുതിയതായിട്ട് എന്താണുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കുറച്ച് അനുഭവിക്കുമ്പോഴേക്കും മടുപ്പ് വരും. പിന്നെ പുതുമ ആഗ്രഹിക്കുക. അത് നിറത്തിലും മണത്തിലും രുചിയിലും ഒക്കെ അതെ. പുതുമകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് സാമാന്യ പശുബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. പശു കണ്ടിട്ടില്ലേ, പുല്ല് തിന്നുമ്പോൾ ഒരു ദിക്കിലും ഇങ്ങനെ പുല്ല് തിന്നും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് അവിടേക്ക് നടന്നു പോയിട്ട് അവിടെ തിന്നും, പിന്നെ അവിടുന്ന് വേറെ ദിക്കിൽ നടന്നു പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിന്നും. എവിടെ പോയാലും പുല്ലൊന്നും തന്നെയാവും. പക്ഷെ അതിന് ഒരു ഗുണം നടന്ന് തിന്നാനാണ് ഇഷ്ടം, മേഞ്ഞ് നടക്കുക. അതുപോലെ ഇത് കുറച്ച് അനുഭവിക്കുക, മറ്റൊന്നിൽ വേറെ പുതുമയുണ്ടെന്ന് തോന്നി അങ്ങോട്ട് പോവുക, ഇനി അത് വിട്ട് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോവുക. ഇങ്ങനെ പോകുന്നവര് പശുബുദ്ധിയാണ്. ശരീരം കൊണ്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് കാര്യമില്ലേ. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. അതിനിപ്പോ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിവ് വേണം. യത് സ്യാത് സർവത്ര സർവജ, യാതൊന്നാണ് എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴും ഉള്ളത്, അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കുക, അതറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാം. അതിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളതൊക്കെ. ഇവിടെ തന്നെ തൃപ്തനാവാൻ സാധിക്കും.
പണ്ട് രമണ മഹർഷിയോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തർ ചോദിച്ചുവല്ലോ, ഈ തിരുവണ്ണാമലയിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ? നമുക്ക് ഗംഗയിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കുളിക്കണ്ടേ, ഹരിദ്വാരത്തിലോ കാശിയിലോ ഒക്കെ പോകണ്ടേ എന്നൊരു ചോദിച്ചപ്പോ, ഇവിടെയുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങളല്ലാണ്ട് ആറാമത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം. എവിടെ പോയാലും ഇത് തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ. എവിടെ പോയാലും കാണാനുള്ള വസ്തു ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ എന്തിനാ മറ്റുള്ളതിലേക്ക് പോകുന്നത്? നമുക്ക് എന്താണോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതാണ് പരമമായ വസ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ശാന്തമായി തൃപ്തമായി ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്കിൽ ഒരിക്കലും മായ നിന്നെ ബാധിക്കില്ല. ഭവാൻ കൽപ്പവികൽപ്പേഷു ന വിമുഖ്യതി കർഹിസി. സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് കൽപ്പം, സൃഷ്ടിയൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട കാലമാണ് വികൽപ്പം, പ്രളയകാലം. ഇത് രണ്ടിലും നിനക്ക് മായാമോഹം ഉണ്ടാവില്ല. സാധാരണ ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക, നല്ല സുഖാകാന്ന് തോന്നും. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതിരുന്നാലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ, അപ്പോഴല്ലേ സുഖമെന്ന് തോന്നും. സപ്താഹത്തിനൊക്കെ പോയിരുന്ന കാലത്ത് ഇടയ്ക്ക് 4 ദിവസം ഇല്ലത്തിരിക്കുക, അതാ സുഖം എന്ന് തോന്നിയായിരുന്നു. അടുപ്പിച്ച് കുറച്ച് കാലത്ത് ഇല്ലത്തങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അതല്ല സുഖം, അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തിക്ക് പോവലാ സുഖം എന്നായി. ഇതെല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥയാണ്. സ്കൂളിലുള്ള കാലത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു 4 ദിവസം ഒഴിവ് കിട്ടിയാൽ, വെക്കേഷൻ കിട്ടിയാൽ സുഖമായി തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷേ മാർച്ച് മാസം കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെക്കേഷൻ വന്നാൽ 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും മടുപ്പായി. നീ എന്നാ സ്കൂൾ തുറക്കുക, എന്നാ കൂട്ടുകാരെ കാണുക എന്നായി. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ സുഖം കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, പ്രവൃത്തി ഇല്ലാതിരുന്നാൽ അതിലും സുഖം കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സാധാരണക്കാർക്ക്. എന്നാൽ ഭവാൻ കൽപ്പവികൽപ്പേഷു ന വിമുഖ്യതി കർഹിസിൽ. പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടി വരട്ടെ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടി വരട്ടെ, രണ്ടിലും നിനക്ക് മോഹമുണ്ടാവുകയില്ല. എന്താണ് എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും മാറ്റമില്ലാതെ ഉള്ളത്, അത് അനുഭവത്തിൽ വന്നാൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണോ ചെയ്യാം, ചെയ്യണ്ടേ വേണ്ട, സന്തോഷമാണ്, തൃപ്തിയാണ്, പൂർണ്ണനായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും സന്തോഷം, എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും സന്തോഷം. സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ, ആനന്ദമേ ഉള്ളൂ, ദുഃഖമില്ല, ഭയമില്ല. അവിടേക്ക് എത്താനുള്ള വഴിയാണ് ഭാഗവതം. അന്ന് 4 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഭാഗവതം ശ്രീനാരദ മഹർഷിക്ക് കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും ഒരധ്യായം നിറച്ചായി. പിന്നെ അത് നാരദ മഹർഷി വേദവ്യാസർക്ക് കൊടുത്തു, വേദവ്യാസർ ശിശുക ബ്രഹ്മർഷിക്ക് കൊടുത്തു, ഇതാ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അത് സൂതൻ കേട്ടു, സൂതൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇത്രയൊക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും അത് സർഗവിസർഗാദി 10 ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയ മഹാപുരാണമായി 335 അധ്യായങ്ങളായി 12 സ്കന്ധങ്ങളായി ഇത്രയും വലിയ ഗ്രന്ഥമായിട്ട് വന്നിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ ആ ഒരു മൂലത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചതാണ്. 4 ശ്ലോകം പോലെ എന്നാൽ പിന്നെ ഈ സപ്താഹം ഒന്നും നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഭാഗവതം കഴിയൂലോ ഇല്ലേ? 15 ശ്ലോകം ചെല്ലാം, അഹമേവ അസമേവ അഗ്രഹം ചെല്ലാം, നമസ്കരിക്കാം, കഴിഞ്ഞു. എത്ര എളുപ്പമുണ്ട്. എന്തിനായി 7 ദിവസത്തെ മേഘടിക്കാൻ പാകത്തിന് ഇത്ര വലിയ ഗ്രന്ഥമാക്കി തീർത്തത് എന്ന് ചോദിക്കണ്ട. ആ 4 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് പറ്റില്ല. അവിടേക്ക് എത്താൻ, ആ തലത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഇത്രയും കഥകളിലൂടെ, കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ അവസാനം സത്യം പരം ധീമഹി എന്നൊന്ന് മാത്രം മതി, പൂർണ്ണ അനുഭവം ഉണ്ടാവും. കൃഷ്ണ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും പൂർണ്ണ അനുഭവം ഉണ്ടാവും. അവിടേക്ക് എത്താൻ തുടക്കത്തിൽ തീർച്ചയായും ഈ കഥകൾ മുഴുവനും വേണം. സർഗം എന്ന ലക്ഷണത്തോടു കൂടിയ തൃതീയ സ്കന്ധം, അത് മൈത്രേയ മഹർഷി വിതുരർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. 4ാമത്തെ സ്കന്ധവും ആരായിരുന്നു വിതുരര്, എങ്ങനെയാണ് മൈത്രേയ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയത് എന്നെല്ലാം പറയുന്നു ആദ്യത്തെ 4 അധ്യായങ്ങളെ കൊണ്ട്. ഹസ്തിനപുരത്തിലെ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെയും പാണ്ഡുവിന്റെയും അനുജനാണ് വിതുരര്.
വിതുരന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, ഒരു മന്ത്രിയായിരുന്നു കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ വിതുരനീതി എന്ന പേരിൽ ലോകപ്രസിദ്ധമാണ്, ലോകസമ്മതമാണ്. അത്ര മഹാനായിട്ടുള്ള മന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാറില്ല. തന്റെ മൂത്തപുത്രനായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനൻ കരുതുന്നത് പോലെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രൻ പ്രവർത്തിക്കാറുള്ളത്. വിതുരർക്ക് താൻ ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലാതെ വരുമ്പോ മടുപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ താൻ അനുജനല്ലേ, താൻ മന്ത്രിയല്ലേ, ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാനല്ലേ തന്റെ ചുമതല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അവിടെ തുടരുകയായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ത്യജാശ്വശൈവം കുലകൗശലായ, ദുര്യോധനൻ ഒരാളോടുള്ള ഈ മമത ഉപേക്ഷിക്കാതെ കുലത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എന്ന് വിതുരർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ദുര്യോധനൻ കേട്ടു. വിതുരരെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു. നിർവാസ്യതാമാശുപുരാശ്വസാനഹ. അപ്പോ എല്ലാം അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് വിതുരര് ഇറങ്ങി നടന്നു തീർത്ഥാടനത്തിന്. താനായിട്ട് ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കണില്ല എന്ന് കരുതി നിന്നതാണ്. അവർ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് കണ്ടപ്പോ സമാധാനായി ഇറങ്ങി നടന്നു. ഇനി ഈശ്വരഭജനം മാത്രം മതി. എത്രയോ തീർത്ഥങ്ങളില് അവിടെ ഈശ്വരനെ പലരും ഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കഥകളൊക്കെ കേട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മഹാത്മ്യമേറിയ ഇടങ്ങളിൽ തനിക്ക് എത്താൻ പറ്റിയത് തന്നോടും ഭഗവാൻ കൃപ ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ലേ എന്നോർത്ത് ഒരു നിമിഷം ഭഗവാന്റെ കൃപ അനുഭവിച്ച് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ഓരോ തീർത്ഥത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോഴും, ഓരോ മഹാത്മാക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും, ഓരോ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും ഭഗവത് കൃപ അതിങ്ങനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു അദ്ദേഹം. അവസാനം വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി. അവിടെ താമസിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഒരിക്കൽ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനും മന്ത്രിയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ധവര് അതിലെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഉദ്ധവരെ തനിച്ച് കാണാറില്ല ഒരിക്കൽ, ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതെന്താ ഒറ്റയ്ക്ക്, എന്തോ ഒന്നിങ്ങനെ മാറത്ത് അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെയാണല്ലോ പോണത്. അടുത്ത് ചെന്ന് വിതുരര് ഉദ്ധവരെ വിളിച്ചുണർത്തി. അദ്ദേഹം എന്തോ ഒരു ധ്യാനത്തിലെന്ന പോലെയാണ്. വിളിച്ചുണർത്തി. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിശേഷം, ദ്വാരകാവാസികളുടെ വിശേഷം, പാണ്ഡവരുടെ വിശേഷം ഒക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ ഉദ്ധവര് ശനകൈഹി ഭഗവൻ ലോകാം നൃലോകം പുനരാഗത, ആ ഭഗവൻ ലോകത്ത് നിന്ന് നരലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയവനെ പോലെ കുറച്ചു നേരം പിന്നെ ഉറക്കെയാണ് കരഞ്ഞു. അത്രേ. ഞാൻ ആരുടെ വിശേഷമാണ് പറയേണ്ടത്? സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷനായിട്ട് ഭഗവാൻ കൂടെ നിന്നിട്ടും അവിടുത്തെ തിരിച്ചറിയാതെ, ഭഗവാനെ ബഹുമാനിക്കാതെ, ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതെ സ്വയം നാശം വരുത്തി വെച്ചവരുടെ ആരുടെ വിശേഷമാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത്? അദ്ദേഹം ആ ദ്വാരകയുടെ മുഴുവൻ നാശത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാം വിട്ട് സ്വധാമഗമനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഭഗവാൻ തനിക്ക് ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിന്റെ ഉപദേശം തരേണ്ടായി എന്നെല്ലാം ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞപ്പോ വിതുരരും പറയുകയാണ്, ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഇത്ര കൃപ ചെയ്തിട്ടും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയവര് ഭാഗ്യം കെട്ടവർ തന്നെയാണ്. അതിൽ ഒന്നാമൻ ഞാനാണ്. ഹസ്തനപുരത്തിൽ എപ്പ കൃഷ്ണൻ വരുമ്പോഴും വിതുരരുടെ ഗൃഹത്തിലെ താമസിക്കാറ്, ദുര്യോധനന്റെ കൊട്ടാരത്തിലല്ല. തന്റെ സ്വന്തം ആളായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വിതുരരെ കണ്ടിരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഹസ്തനപുരത്തിലെ ചുമതലയെല്ലാം വിട്ടൊഴുകിയതിനു ശേഷം 10-30 കൊല്ലം തീർത്ഥാടനമായിട്ട് നടന്നു. ഒരിക്കൽ പോലും കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി നമസ്കരിക്കാൻ തോന്നിയില്ലല്ലോ. വിതുരര് സങ്കടപ്പെടുമ്പോ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടരുത്. അങ്ങ് ഭഗവാനെ ഓർത്തോ ഇല്ലയോ എന്നത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഭഗവാൻ അങ്ങേ ഒരു നിമിഷം മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്റെ മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ പ്രവാസത്തിൽ പോയി തമ്മിൽ തല്ലി തീരാനിരിക്കുമ്പോ അവരെ കുറിച്ച് ഓർക്കാത്ത ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു തരുന്ന സമയത്ത് അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന മൈത്രേയ മഹർഷിയോടുമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ വിതുരനും കൂടി ഇവിടെ വേണ്ടതായിരുന്നു.
എൻ്റെ വിതുരൻ. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. മൈത്രേയ മഹർഷിയോട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിതുരൻ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് മൈത്രേയന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് ചെല്ലൂ. ഗുരുനാഥൻ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭാഗവതവുമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക. ഇത് കേട്ടപ്പോ കരഞ്ഞുപോയി വിതുരന്. ഭഗവാൻ തന്നോട് ഇത്രയും സ്നേഹം ചെയ്തിരിക്കണോ? ഗുരുനാഥൻ ഭഗവാൻ കൊടുത്തേൽപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം തനിക്ക് പകർന്നു തരാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കണോ? തനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ഭഗവാനും ഗുരുനാഥനും. ഇനി ഒട്ടും വൈകാൻ വയ്യ. വൃന്ദാവനത്തിന്റെ മണ്ണിനെ നമസ്കരിച്ച് വേഗം ഗംഗാതീരത്തേക്ക്, ഹരിദ്വാരത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം യാത്രയായി. മൈത്രേയ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ചെന്ന് വേഗം നമസ്കരിച്ചു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, സുഖായ കർമാണി കരോതി ലോകഃ നതൈ സുഖം വാ അന്യതു പാരമം വാ വിന്ദേത ഭൂയസ്തത ഏവ ദുഃഖം യതത്ര യുക്തം ഭഗവാൻ വദേന്ന. ഈ ലോകത്തുള്ളവര് സുഖം കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യണത്. എന്നാൽ സുഖം ആർക്കും കിട്ടണില്ല. ദുഃഖങ്ങൾ ധാരാളം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്തോറും ദുഃഖങ്ങൾ ഏറി വരികയാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തികൾ നിർത്താം എന്നാർക്കും തോന്നുന്നുമില്ല. ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ? ഈ മരുഭൂമിയിലെ ഒട്ടകങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന കള്ളിമുൾച്ചെടികളെ തിന്നുമൊക്കെ. വേറെ ഒന്നും അവിടെ കാണാനില്ലല്ലോ തിന്നാനായിട്ട്. ഈ കള്ളിമുള്ള കടിച്ച് ചവച്ച് തിന്നുമ്പോൾ ആ മുള്ളിങ്ങനെ മോണേമിൽ കുത്തിയിട്ട് ചോര വരും. ആ ചോര സ്വയം നൊട്ടി നുണഞ്ഞുകൊണ്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടകം പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോകണം. അവനവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് അവനവരതിന്റെ വേദന വരികയാണ്. ആ വേദനയെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാം. അല്ലാതെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല. കള്ളിമുള്ള തിന്നണ്ടാട്ടോ, അതാണ് വേദനിപ്പിച്ചതെന്ന് ഒട്ടകത്തിന് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെയും അത് തിന്നണം. ഇതുപോലെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മം നിർത്താൻ ഒരാൾക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ? ദുഃഖങ്ങളുടെ മാർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോണ ഒരു ജീവനെ നീ പോകുന്ന വഴിയാണ് പിഴയ്ക്കണത്, ഇങ്ങോട്ട് തിരികെ, ഇവിടെയാണ് സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ് വഴി തിരിച്ചു വിടാൻ ഒരു സദ്ഗുരുനാഥനെ സാധിക്കുള്ളൂ. അവിടുത്തെ പോലുള്ള മഹാത്മാക്കൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരൂ, ഏതാണ് ശരിയായ വഴി? നാം അന്വേഷിക്കുന്ന സുഖം, നാം അന്വേഷിക്കുന്ന ആനന്ദം, അതിന് ശരിയായ മാർഗം ഏതാണ് എന്ന് കൃപ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരണേ എന്ന് വിതുരര് മൈത്രേയ മഹർഷിയോട്. മൈത്രേയ മഹർഷി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, വിതുരരാണ് അല്ലേ? അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തോന്നുക? ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ലളിതമാണ്. അജ്ഞാനം, അറിവില്ലായ്മ. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരാളും സമ്മതിക്കില്ല. താൻ അജ്ഞാനിയാണെന്ന് ഒരാളും സമ്മതിക്കില്ല ഈ ലോകത്ത്. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള അറിവ്, ആ അറിവിലുള്ള അഭിമാനം. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അജ്ഞാനം എന്നറിയാൻ കുറെ കൂടി പിന്നിലേക്ക് പോവേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി ആദിയില് സച്ചിദാനന്ദ ബ്രഹ്മം, കേവലമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, അതിന്റെ ആനന്ദം, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ബ്രഹ്മവസ്തുവിന് ഒരു തോന്നലുണ്ടായത്രേ പലതായി തീരണം എന്ന്. അതിന് തൻ്റെ തന്നെ ഇച്ഛാശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി, ക്രിയാശക്തി സ്വരൂപിണിയായിട്ടുള്ള മായയെ സ്വീകരിച്ചു. മായയില് താൻ മറ്റൊരു വസ്തു എന്ന പോലെ തോന്നലുണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണാടിയിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ കാണുന്നത് പോലെ ഭഗവാനും മായയിൽ
ഭഗവാന്റെ പ്രതിബിംബം. ആ പ്രതിബിംബത്തിന് അതിന് അവ്യക്തമെന്നോ മഹത്തത്വം എന്നൊക്കെയാണ് പേര് പറയുക. അതിന് അജ്ഞാനമുണ്ടായത്രേ അഹം തത്വം, ഞാൻ എന്ന്. എപ്പോഴും ഞാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് രണ്ടുള്ളപ്പോഴേ ഞാൻ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ, അല്ലെ? നീയും ഞാനും ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയേണ്ടത്. ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന് പറയണോ? ആവശ്യമില്ല. രണ്ട് എന്ന തോന്നലുണ്ടായി. പിന്നെ ആ ഞാൻ മായയുടെ 3 ഗുണങ്ങളോട് കൂടി ചേർന്നു. സാത്വിക അഹങ്കാരം, രാജസ അഹങ്കാരം, താമസ അഹങ്കാരം എന്നായി. അതിൽ നിന്നാണ്, താമസ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പഞ്ചതന്മാത്രകള്, പഞ്ചഭൂതങ്ങള് ഒക്കെ ഉണ്ടായത്. രാജസ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഉണ്ടായത്. സാത്വിക അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിയും അഹങ്കാരവും ചിത്തവും ഇങ്ങനെയുള്ള അന്ധകരണങ്ങളും ദേവതകളും ഉണ്ടായത്. ഈ 24 തത്വങ്ങളും ദേവതകളും ഒരുമിച്ച് കൂടി ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ദേവന്മാർക്ക് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണില്ല. ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അഗ്നി ജലത്തെ നശിപ്പിക്കും, ജലം അഗ്നിയെ നശിപ്പിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ. ഒരുമിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണില്ല. ദേവതകളെല്ലാം ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു. ഭഗവാൻ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. പഞ്ചീകരണം എന്ന ലീലയിലൂടെ ഒരുമിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അതാണ് പ്രപഞ്ച എന്നായി തീർന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഒരുമിച്ച് കാണുന്നതിന് ആദ്യത്തെ പേര് പ്രപഞ്ചം. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഒന്നായപ്പോൾ ഒരു ഗോളമായി, ഒരണ്ടമായി. ഭഗവത് കൃപയുടെ തിരയടികളില്, കാരണജലത്തില് അതിങ്ങനെ ഒരണ്ടമായിട്ട് കുറെ കാലം കിടന്നു. അത് ഹിരണ്യാണ്ടം എന്നൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അത് പൊട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപമുണ്ടായി. സഹസ്രശീർഷ പുരുഷ എന്ന് വേദം പറയുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ശിരസ്സുകള്, ആയിരക്കണക്കിന് കണ്ണുകള്, ആയിരക്കണക്കിന് കൈകള്, ആയിരക്കണക്കിന് കാലുകള്, അങ്ങനെ ഒരു രൂപം വിരാട്ട്. ഈ വിരാട്ടിന്റെ ഓരോരോ അംഗങ്ങളിലും ദേവതകൾ പ്രവേശിച്ചു. എന്നിട്ട് അവയിലൂടെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. വീണ്ടും ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു. ഭഗവാൻ അതിന്റെ ചിത്തത്തിൽ ചൈതന്യമായിട്ട് പ്രവേശിച്ചു, പ്രകാശിച്ചു. അപ്പോ ഈ ദേവതകൾക്ക് എല്ലാത്തിനും അതാത് അംഗങ്ങളിലൂടെ ഭജിക്കാറായി. കണ്ണിലൂടെ കാണാറായി, കാതിലൂടെ കേൾക്കാറായി. എല്ലാ ദേവതകളും ഒരുമിച്ച് ഭജിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴോ ഭജനാനന്ദം എന്നൊന്നുണ്ട്. യോഗാനന്ദത്തെക്കാളും ഒട്ടും കുറവല്ല, ഒരുപക്ഷെ ഇത്തിരി കൂടുതലാണെന്നാ പറയാറ്. ഭജനാനന്ദത്തില് വീണ്ടും ഈ വിരാട്ട് ഒന്നും അറിയാതെ സമാധിയിലായി. അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ആ വിരാട്ടിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു താമരപ്പൂവ് ഉണ്ടായതും അതിൽ ബ്രഹ്മാവുണ്ടായത്. ബ്രഹ്മദേവൻ താൻ ആരാണ് എന്താണെന്നറിയാതെ തപസ് ചെയ്തു, ഭഗവാനെ കണ്ടു, ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു. തൃതീയ സ്കന്ധത്തില് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് വിസ്തരിച്ചാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്തുതി. ആ സ്തുതിയിൽ ഈ ലോകത്തുള്ളവര് മുഴുവൻ എത്രത്തോളം ഭഗവാൻ എന്നതിനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തെല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അവിടെ സൃഷ്ടികളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനു മുൻപ് തന്നെ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സ്തുതി. അതെങ്ങനെയാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്രഹ്മാവിങ്കൽ നിന്നാണ് വേദം ഉണ്ടാവുന്നത്. വേദത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. വേദം ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് മുഴുവൻ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആദ്യം വേദമുണ്ടായി, പിന്നെ വേദത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിയുണ്ടായി. നമ്മളൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് കരുതിയെന്നിരിക്കട്ടെ. ആദ്യം വീടുണ്ടാവുക, പിന്നെ അതിന്റെ ചിത്രം ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെയല്ല. ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ വീട് എങ്ങനെയിരിക്കണം, എന്നിട്ട് ആ ചിത്രത്തിനനുസരിച്ച് വീടുണ്ടാക്കുന്നു, അല്ലെ? പ്ലാനിനനുസരിച്ച് വീടുണ്ടാക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം
എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് വേദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് വസ്തു അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളൊരു കൂട്ടാൻ വെക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം എന്ത് കൂട്ടാൻ വെക്കണം, അതിലെന്തെല്ലാം ചേർക്കണം എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പിന്നെ അറിവനുസരിച്ച് വസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കണം. ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നതിന്റെ അറിവാണ് വേദം. അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ സ്തുതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ആ സ്തുതിയുടെ അവസാനം ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, ഭഗവാനെ, അവിടുന്ന് യോഗനിദ്രയിൽ അടച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് അടിയനെ ഒന്ന് കടാക്ഷിക്കണേ, തന്റെ മധുരമേറിയ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് അടിയനെ ഒന്ന് സാന്ത്വനിപ്പിക്കണേ, രക്ഷിക്കണേ എന്ന് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനോട് പറഞ്ഞു. വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ കൂടെയുണ്ട്. നീ സ്തുതിച്ചത് കൊണ്ട് കൂടെയുണ്ടെന്നല്ല, ഞാൻ കൂടെയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വേദത്തെയെല്ലാം പറഞ്ഞ് നിനക്ക് എന്നെ സ്തുതിക്കാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ, തപസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ. ഞാൻ എന്നും കൂടെയുണ്ട്. ഇനി സൃഷ്ടി ചെയ്തോളൂ, സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ കൂടെയുണ്ടാവും, യാതൊരു ആപത്തും വരില്ല. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മദേവൻ സൃഷ്ടി ആരംഭിച്ചു. സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം 6 തരത്തിലുള്ള അജ്ഞാനങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെയാണ് പല രൂപങ്ങൾ ജീവന്മാർക്ക് കൊടുത്തത്. അതിലെ പലതരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളുണ്ട്. ചെറിയ പുൽക്കൊടികൾ മുതൽ മരങ്ങൾ വരെ, വള്ളികൾ വരെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ചലിക്കാൻ കഴിവുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾ തൊട്ട് വലിയ ആനകൾ വരെ, ചെറിയ കണ്ണിൽ കാണാത്ത ജലജീവികൾ തൊട്ട് വലിയ തിമിംഗലങ്ങൾ വരെ, പലതരത്തിലുള്ള ഉരകങ്ങള്, ശലഭങ്ങള്, എല്ലാ ജീവികളെയും സൃഷ്ടിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. 9ാമത്തെ ക്രമസംഖ്യയായിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച കഥ പറയുന്നത്. മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു, ഏകവിധോ നൃണാം. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ തരം. നമ്മളിവിടെ മനുഷ്യരെ പലതായിട്ട് വേർതിരിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? അവരുടെ നിറം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉയരത്തിന്റെ കണക്ക് കൊണ്ട്, മുടി ചുരുണ്ടിട്ടിരിക്കണോ നീണ്ടിട്ടിരിക്കണോ അതുകൊണ്ട്, ഇങ്ങനെ ശരീരത്തെ നോക്കിയിട്ട് മനുഷ്യരെ പലതായിട്ട് തിരിക്കും. അവർ പറയുന്ന ഭാഷ വെച്ചിട്ട്, അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ട്, അവര് ഏത് പാർട്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏത് സിനിമക്കാരനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട്, പല തരത്തിൽ മനുഷ്യരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിഭജിച്ച് വെക്കും. എന്നാൽ ഭാഗവതം പറയുന്നു, ഏകവിധോ നൃണാം. ഒരൊറ്റ തരമാണ് മനുഷ്യരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പേരൊന്നുമില്ല. എന്താ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയണേ? രജോധികാഹ കർമ്മപരാ ദുഃഖേച്ച സുഖമാനിന. രജോഗുണം ഏറെയുള്ളവനാണ് മനുഷ്യൻ. സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോഗുണം എന്നതിൽ രജോഗുണം ഏറിയവനാണ് മനുഷ്യൻ. അതുകൊണ്ട് കർമ്മപരാഹ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ശരീരം കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിൽ. നമ്മളിപ്പോൾ ശരീരം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് പണിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് എത്രത്തോളം ചഞ്ചലമാണ് എന്നതൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് നേരില്ല. വാക്കുകൊണ്ട് തുരിതരാ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. ശരീരത്തിനെയും വാക്കിനെയും ഒന്ന് അടക്കി വെച്ച് നോക്കിയാലാണ് ഇതിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മനസ്സ് എത്രയോ ശക്തമായിട്ട് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ അടക്കി വെക്കാൻ എളുപ്പമല്ല എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാം. നമ്മൾ രജോഗുണക്കാരനാണ്. സദാ ചലനം നമ്മളിലുണ്ട്. പിന്നെ മനുഷ്യനൊരു പ്രത്യേകത, ദുഃഖേശ സുഖമാനിന. ഏത് ദുഃഖത്തിനെയും സുഖമായി കാണാൻ അവന് കഴിവുണ്ട്. മറ്റു ജീവികൾക്ക് അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ച പച്ചവെള്ളം കണ്ടാലും ഒന്ന് വിറയ്ക്കും എന്ന് പറയും. ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ചൂടുവെള്ളത്തിന് വേണ്ടുള്ളൂ, പിന്നെ അതിന് വെള്ളം കണ്ടാൽ പേടിയാണ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാനില്ലാട്ടോ എന്ന് പറയും. ഒരൊറ്റ അടി കിട്ടിയാൽ മതി, ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും നായക്കുട്ടി. എത്ര വലുതായാലും, അത് ആനയാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, സിംഹമാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല.
അതിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള വേദന എന്നും ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും. പിന്നെ ആ കർമ്മം ചെയ്യരുത് എന്നത് ഓർമ്മിക്കും. എന്നാൽ മനുഷ്യന് അങ്ങനെയല്ല. മനുഷ്യന് തെറ്റുകൾ പറ്റുന്നുണ്ട്, വേദനകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ഒരിക്കലും അത് നിർത്തുന്നില്ല. അവൻ അതിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തെറ്റിയത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വേദന ഉണ്ടായത്, അതിൽ തിരുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, പിന്നെയും 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 ശ്രമിച്ച് ക്രമേണ ഓരോ ഇടത്തും സുഖമായിരിക്കാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. ദുഃഖേച്ച സുഖമാനിന. അങ്ങനെ സ്വയം തന്റെ പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് വളർന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച് നേരെയാവാൻ കഴിവുള്ള ഒരേ ഒരു ജീവി മനുഷ്യനാണ്. ആ ഒരൊറ്റ കഴിവുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ജന്തുവിന് മുൻപേ മൃഗങ്ങളായോ പക്ഷികളായോ ജനിച്ചു മരിച്ചു നടന്നിരുന്നവനാവാം. ആ ജീവന് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒത്തതായ സന്ദർഭം, സത്സംഗം ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പശുപ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മാറി ഉള്ളം സാത്വികമാക്കി ഇവിടെ തന്നെ സുഖമായി, സന്തോഷമായി, തൃപ്തമായി, ശാന്തമായി ഇതേ ശരീരത്തിൽ ഇതേ ലോകത്ത് ഇരിക്കാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യനാണ്. നമുക്കു നാമേ പണിവതു നാഗം നരകവും അതുപോലെ. മനുഷ്യന് വേണമെങ്കിൽ തൻ്റെ ചുറ്റിലും നരകമാക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കും. മനുഷ്യന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ സ്വർഗവുമാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യനുണ്ട്. ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത. ദുഃഖേച്ച സുഖമാനിന. പിന്നെ 10ാമത്തെ സൃഷ്ടിയായിട്ടാണ് ഈ യക്ഷഗന്ധർവന്മാരെ തുടങ്ങിയതായിട്ടുള്ള ഉപദേവഗണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഈ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് ഒന്നുകൂടി വിസ്തരിച്ച് പറയാം. ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്ത് എന്നാണല്ലോ നേരത്തെ ചോദിച്ചത്. അത് പറയാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് മറ്റു മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും ജീവികളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു. അതുകൊണ്ടൊന്നും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. ഇവരിങ്ങനെ ജനിക്കാൻ മരിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഈ സംസൃതിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് ഒരവസരം വേണ്ടേ? ഈ സംസാര ചക്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ ഒരവസരം ഈ ജീവന്മാർക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ? അതിന് പറ്റിയ ഒരു രൂപം, അതിന് പറ്റിയ ഒരു ശരീരം, അത് ആഗ്രഹിച്ച ബ്രഹ്മാവ് ഈശ്വരനെ ഭജിക്കാത്തതാണല്ലോ ഇവരുടെ പോരായ. ഭജിക്കുന്ന ജന്മം വേണമെന്ന് കരുതി സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പോഴാണ് സനകാദികൾ 4 യോഗീശ്വരന്മാരുണ്ടായത്. സനകാദികളോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള വംശം വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരതിന് തയ്യാറില്ല. ഞങ്ങൾ ഭജിക്കാനുണ്ടായവരാണ്, ഭജിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവിന് വലിയ ഇച്ഛാഭംഗം ഉണ്ടായി, രോഷമുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ ക്രോധമാണത്രേ നെറ്റിൽ നിന്ന് മുഴച്ചു പൊട്ടി പുറത്തു വന്നത് രുദ്രനായിട്ട്. 11 രുദ്രന്മാരും രുദ്രാണിമാരും കൂടിയിട്ട് ഭൂതപ്രേത പിശാചങ്ങള് പലതരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികൾ ചെയ്തു വെച്ചുകൂടെ. ഇവരൊക്കെ കൂടി ലോകത്തിനെ കൂടുതൽ ദുഃഖത്തിലേക്കും ഭയത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോവുക. രുദ്രനോട് ദൃഷ്ടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവ്. തപസ് ചെയ്ത് മനസ്സടക്കി സൃഷ്ടിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. രുദ്രൻ തപസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവര് ശിവനാവുന്നത്. ഇത് കണ്ടപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായി, വെറുതെ എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കുന്നവരല്ല, തപസ് ചെയ്ത് മനസ്സടങ്ങി നല്ല സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നവരായിട്ടുള്ളവരാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അങ്ങനെ തപസ്സിന് കഴിവുള്ളവരെ സൃഷ്ടിക്കണം. തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് 10 പേര് പ്രജാപതിമാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. അവരോട് തപസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൃഷ്ടി ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ 10 പേരുടെ ഒപ്പമാണ് ശ്രീനാരദ മഹർഷിയും ഉണ്ടായത്. ഇവര് തപസ്സിന് പോയി. ബ്രഹ്മദേവൻ ചിന്തിച്ചു, എപ്പോഴാ അവര് തപസ് കഴിഞ്ഞു വരിക? അതുവരേക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജീവികൾ ജനിച്ചും മരിച്ചും പോയാൽ മതിയോ? ജീവന്മാരോടുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഉടലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ താൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് കരുതി ഈ പ്രകൃതിയുടെ മുഴുവൻ സൗന്ദര്യത്തെ എടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീ രൂപമാക്കി അവളോടൊപ്പം മൈഥുനം ചെയ്യാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ ആ ദേവി ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഈ അധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഭയപ്പെട്ട് ഓടി ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തിൽ ചെന്ന് ശരണം പ്രാപിച്ചു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അധർമ്മിയല്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കൂടെയുണ്ട്, എന്നെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടി ചെയ്തോളൂ എന്നാണ് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കണോ സൃഷ്ടി നേരെയാവണില്ലല്ലോ ഈ ചിന്തയിൽ എന്നെ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ മറന്നുപോക്ക് താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്. എന്നെ ഓർമ്മ വരുന്ന നിമിഷം ബ്രഹ്മാവ് കൂടുതൽ ധാർമ്മികനാകുന്നത് കാണാം. അതുകൊണ്ട് ദേവി ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രഹ്മദേവന് എന്റെ സ്മരണയെ തിരിച്ചു കൊടുക്കലാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവൻ നാമങ്ങൾ ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവതി ബ്രഹ്മദേവൻ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. ഭഗവൻ നാമസങ്കീർത്തനം കേട്ടതും ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവത് സ്മരണ തിരിച്ചു കിട്ടിയവനായി. തനിക്ക് ഭഗവത് സ്മരണയെ തിരിച്ചു തന്ന ദേവിയെ ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെ തന്റെ ശക്തിയായിട്ട് മുഖത്ത് സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ 4 മുഖങ്ങളിലും സരസ്വതി ദേവി എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പോഴാണ് ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ജ്ഞാനമുണ്ടല്ലോ, അഹമേവാസമേവ അഗ്രേ ഭഗവാൻ ആദ്യം ഉപദേശിച്ചിട്ടില്ലേ, ആ ജ്ഞാനം സരസ്വതി എത്തിച്ചേർന്നപ്പോഴാണ് വാക്കുകളായിട്ട് പുറമേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയത്. വാഗ്ദേവി എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ വേദങ്ങളായി, ഉപവേദങ്ങളായി, ശാസ്ത്രങ്ങളായി, പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളായി ബ്രഹ്മാവിന്റെ 4 മുഖങ്ങളിൽ നിന്നും അനുസ്യൂതം പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ബ്രഹ്മദേവൻ അധർമ്മം ചെയ്തു എന്ന് തോന്നിയ തന്റെ ആ രൂപത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അത് നിഹാരമായി മാറി. പിന്നെ മറ്റൊരു രൂപം സ്വീകരിച്ചു. അതിനെ 2ആയി പകുത്തു. എത്ര ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും, സ്വയംഭൂവമനുവും ശതരൂപയും. അവരോട് ഭൂമിയിൽ പോയി താമസിച്ച് മൈഥുനധർമ്മത്തിലൂടെ സൃഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോ സ്വയംഭൂമനു ബ്രഹ്മാവിനെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാം. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉണ്ടാക്കിത്തരണം. ചുറ്റിലും കാണുന്നത് മുഴുവൻ മറ്റു പല ജീവജാലങ്ങളെയുമാണ്. അവയെപ്പോലെയല്ല മനുഷ്യനായാൽ ജീവിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ മനുഷ്യനായാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വേണ്ടേ, അത് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് തന്റെ മുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുന്ന ഈ വേദത്തെ മനുഷ്യന് കൊടുക്കണം. ലോകത്ത് എത്ര മനുഷ്യരുണ്ട്, അതിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി മറ്റു ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അവയ്ക്കൊന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല വേദം. ഈ പുരാണങ്ങളോ ഇതിഹാസങ്ങളോ ഈ അറിവോ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. മനുഷ്യർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവർക്ക് അപ്പോൾ തോന്നുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണോ. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഈ വേദങ്ങളെ പഠിച്ചാൽ അതിലൂടെ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ജീവിക്കും. എന്തെങ്കിലും കാട്ടി ജീവിക്കാനല്ല മനുഷ്യജന്മം. തോന്നുന്നത് തിന്നുക, തോന്നിടത്ത് കിടക്കുക, ആരോടെങ്കിലും വചനം ചെയ്യുക, അതിനല്ല മനുഷ്യജന്മം. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിയന്ത്രിതമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ വേദങ്ങളെ കൊടുത്ത് അതിലൂടെ വേദങ്ങളെ പഠിച്ച് ജീവിതം എന്താണെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ലോകത്തിലേക്ക് ഈ അറിവിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ മനുവിനെയാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ നിയോഗിച്ചത്. സ്വയംഭൂമനുവും ശത്രുവയും ഭൂമിയിൽ പോയിട്ടാണല്ലോ നീ ജീവിക്കേണ്ടത്. ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമി എന്നൊരു ഗോളമേ കാണാനില്ല. വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവിനോട് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മദേവൻ ഭഗവാനെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഇതുവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് മുഴുവൻ ഭൂമിയിലാണ്. ഭൂമിയെ ഇല്ലാതായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് മാത്രമേ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. സ ഈശോ വിദധാതുമേ എന്നങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതും ബ്രഹ്മദേവന്റെ നാസികാദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് നന്ന ചെറിയ കടുകുമണി വലുപ്പത്തില് ഭഗവാൻ പുറത്തു ചാടി ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് വലിയൊരു പർവ്വതം പോലെ വളർന്നു വരാഹമൂർത്തി. ഘടഘടാശബ്ദത്തോട് കൂടിയിട്ട് കാരണജലത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി താഴേക്ക് പോയി രസാതലത്തിൽ നിന്ന് ഗന്ധഗുണം കൊണ്ട് ഭൂമിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണോ, പഴയ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കണം. ആ സമയത്ത് എതിർക്കാൻ വന്ന ഒരു ആദി ദൈത്യനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ
ഭൂമിയെ തിരിച്ചു തന്നതായ വരാഹമൂർത്തിയെ ബ്രഹ്മാവിനോടൊപ്പം സത്യലോകത്തും ജനലോകത്തും മഹർലോകത്തും തപോലോകത്തും ഒക്കെയുള്ള മഹർഷിമാരൊക്കെ സ്തുതിച്ചു. ആ വരാഹമൂർത്തിയുടെ സ്തുതിയിൽ രണ്ട് വാക്കുകൾ മുഖ്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാം മുഖ്യമാണെങ്കിലും യജ്ഞവരാഹം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാഗുരു എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതം ന മമ എന്ന് തിരിച്ചറിവാണ്. ഇതൊന്നും എൻ്റെ അല്ല. ത്യാഗമാണ് യജ്ഞം. എല്ലാം മമ, എൻ്റെ, എനിക്ക് എന്ന് പറയാൻ ആർക്കും സാധിക്കുമല്ലോ. എന്നാൽ ഇതൊന്നും എൻ്റെ അല്ല. ഞാൻ വരുന്നതിന് മുൻപും ഈ ലോകം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പോയാലും ഈ ലോകം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഇടക്കാലത്ത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. സത്യത്തിൽ ഇതൊന്നും എൻ്റെ അല്ല. നമുക്ക് അറിവുണ്ട്, പഠിപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മുഴുവനും ഈ ലോകത്ത് മുൻപേ പലരും ചിന്തിച്ച് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പുതുതായിട്ടൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ശരീരം ആരോ തന്നതാണ്, ഭക്ഷണം ആരോ തരുന്നതാണ്, അറിവ് ആരോ തരുന്നതാണ്. ഇവിടെ എൻ്റെ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ആയുസ്സിലെ ഓരോ നിമിഷവും ഈ ശ്വാസം വലിച്ചു വിടുന്നതാണല്ലോ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നിന്നാ കഴിഞ്ഞു. നാം വലിക്കുന്ന ശ്വാസം പോലും നമ്മുടെ കഴിവല്ല. അതും ആരുടെയോ അനുഗ്രഹമാണ്. ഇതും നമമ, ഇതും നമമ, ഇതൊന്നും എൻ്റേതല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ആരുടെയാണ് എന്നൊരു അന്വേഷണം ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ അല്ല എന്നറിഞ്ഞാലേ പിന്നെ ആരുടെയെന്ന് ചോദ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ ഇതെല്ലാം ആരുടേതാണ് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധയുണ്ടാക്കുകയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വിദ്യാഗുരു നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതും ഈ വരാഹമൂർത്തിയാണ്. ഇപ്പോ സ്വയംഭൂമനുവിനും ചതുരൂപയ്ക്കും ബ്രഹ്മാവ് ഭൂമിയെ കൊടുത്തു. ഭൂമി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. ഇവർ ചെന്നതിൽ താമസിക്കും. ഒക്കെ എൻ്റെ എന്ന് പറയും. എനിക്ക് തന്നതാ, ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറയും. ഒരിക്കലും അവര് ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കലേ ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ അത് ഇല്ലാതായതായിരുന്നു. ഭഗവാനാണ് വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തത്. അതിൽ താമസിക്കുന്നവര് തീർച്ചയായിട്ടും ഓർമ്മിക്കും. അവിടെ ഓരോ ദിവസവും കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഓരോ വസ്തുവും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നതാട്ടോ, ഭഗവാൻ തന്നതാട്ടോ, ഭഗവാൻ തന്നതാട്ടോ, ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന രീതിയിൽ ഓരോന്നിനെയും ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവത്പരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആ വരാഹമൂർത്തിയെ നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആരായിരുന്നു വരാഹമൂർത്തിയാൽ വധിക്കപ്പെട്ട ആ ആദിദൈത്യൻ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ഹിരണ്യാക്ഷവധം എന്ന കഥ പറയുന്നത്. കശ്യപ പ്രജാപതിക്ക് 13 ഭാര്യമാരാണ്. അതിൽ ദിതിദേവി തന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്ന് സന്ധ്യാസമയത്ത് തേവാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കശ്യപ പ്രജാപതിയോട് മോഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അലങ്കാരം ചെയ്ത് അടുത്ത് ചെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അത്രേ, എനിക്കൊരു സന്തതി വേണം. എൻ്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റ് സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ അങ്ങ് സന്തതിയെ കൊടുത്തു, എനിക്ക് മാത്രം തന്നിട്ടില്ല. എനിക്കും ഒരു സന്താനം വേണം, ഇപ്പൊ വേണം. കശ്യപ പ്രജാപതി പറഞ്ഞു, ഏതൊരു ഭാര്യയ്ക്കും തന്റെ ഭർത്താവിനോട് സന്തതിയെ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സമയത്തല്ല. സന്ധ്യാസമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയമാണ്. പകലും രാത്രിയും ഒരുമിക്കുന്ന സമയം സന്ധി. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലായാലും ഈ സന്ധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ദുർബലമാണ്. അവിടെ ഒരു ചെറിയ അടിപറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരീരത്തിന് മുഴുവൻ ദൗർബല്യത്തിന് കാരണമാവും. സന്ധികൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ സമയത്തിൻ്റെയും ഇത്തരം സന്ധികൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവിടെ നമ്മൾ ഈ അധർമ്മത്തിലേക്ക് പാപത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴാൻ കൂടുതൽ ഇടയുണ്ട്. അരുതാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സുഖം തോന്നും. ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കിടന്നുറങ്ങുക, ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഒക്കെ ഈ ബാക്കി സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും സന്ധ്യയ്ക്ക് അത് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ഒരു രസം തോന്നും.
ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം സമയത്താണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സന്ധ്യാസമയത്ത് കുളിച്ച് ഭസ്മം കുറിയിട്ട് പഞ്ചാക്ഷരം ജപിക്കാൻ വേണ്ടി. സന്ധ്യാസമയത്ത് ശ്രീപരമേശ്വരൻ തന്റെ ബോധജാലങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കണം. എവിടെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈശ്വര ഭജനം കേൾക്കുന്നത്? അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ. എവിടെ നിന്നാണ്, ഏത് ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഭഗവത് ഭജനത്തിന് പകരം മറ്റൊരു കൂട്ടം ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്? അവിടെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ചെയ്യുക, പക്ഷെ പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്. ഈ പിന്നാലെയുള്ള ഭൂതജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു. സന്ധ്യയ്ക്ക് നാമം ജപിക്കാതെ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ശബ്ദമോ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദമോ വേറൊരു ശബ്ദം കേട്ടാൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് ഈ ഭൂതങ്ങളെ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയാണ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. ഭൂതം വീട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംശയമൊന്നുമില്ല എന്താണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. തന്നെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. നാമം ജപിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ മഹാദേവൻ എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ വരുമല്ലോ, ഭൂതജാലങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കും. അവർ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇവിടെ പോരും. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഈശ്വരനെ മറന്ന് സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ തോന്നിവാസം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെയും കയറും വീട്ടിൽ ഭൂതം. അങ്ങനെ 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 നമ്മളെ കൊണ്ട് തിരുനാമം ജപിപ്പിക്കാൻ മഹാദേവൻ അപാരമായ കാരുണ്യം ചെയ്യണു. ദുഃഖങ്ങളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും തന്നുകൊണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ അത്തരം ദുഃഖങ്ങൾ വരണമെന്ന് ആരും ആഗ്രഹിക്കാറില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, സന്ധ്യയ്ക്ക് ഇത്തരം ചിന്തകൾ അരുത്. സന്ധ്യ കഴിയട്ടെ. കശ്യപ പ്രജാപതി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, പക്ഷേ അതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ അപ്പോ ദിതിക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഉള്ളിലൊക്കെ കാമം കത്തി നിൽക്കുമ്പോ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും ചെറുത്തു പോയില്ല. നിർബന്ധിച്ചു. അതും ഈശ്വരനെ നിശ്ചയിക്കും എന്ന് മാത്രം ഉള്ളിൽ കരുതി ഭക്തനായിട്ടുള്ള കശ്യപ പ്രജാപതി ആ സമയത്ത് ദിതിദേവിക്ക് ഗർഭാധാനം ചെയ്തു. വീണ്ടും കുളിച്ചു വന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ സന്ധ്യാവന്തനം തുറന്നു. കാര്യം കഴിഞ്ഞപ്പോ ദിതിദേവിക്ക് വലിയ വിഷമായി. വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. കശ്യപന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് ക്ഷമാപണം ചെയ്തു. ഇത്രയും ധർമ്മിഷ്ഠനായ ഭക്തനായ ഒരാളെ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അധർമ്മത്തിലേക്ക് താൻ വലിച്ചഴിച്ചില്ലേ, ഇത്ര വലിയ തെറ്റായി. ശിവര് പറഞ്ഞു, ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അനുഭവിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയത്തിന്റെ ദോഷം, വേണ്ടത് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഗുരുനാഥന്റെ വാക്ക് അനുസരിക്കാത്തതിന്റെ ദോഷം, അതൊക്കെ അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിനക്ക് അതിഭീകരന്മാരായിട്ടുള്ള 2 പുത്രന്മാരുണ്ടാവും. അവരെ കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ബുദ്ധിമുട്ടും. അവസാനം ഭഗവാൻ തന്നെ വേണ്ടി വരും ഇവിടെ വന്നവരെ തല്ലിക്കൊന്നില്ല ആളാക്കാൻ. ഇത് കേട്ടപ്പോ ദിതിദേവി കശ്യപനെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ശപിക്കുകയല്ല ഉണ്ടായത്. ഒരു പുത്രൻ വേണമെന്നേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ, 2 പേരുണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉള്ളവരല്ല, ലോകം മുഴുവൻ കിടുകിടാ പറപ്പിക്കുന്ന പരാക്രമികളാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം ഭഗവാന്റെ തൃക്കൈകൊണ്ടാവുമെന്നും പറഞ്ഞു. ഇതിലും വലിയ അനുഗ്രഹം വേറെ എന്താണുള്ളത്? ശാപത്തിനെ പോലും അനുഗ്രഹമായി എടുക്കാൻ ദിതിക്ക് അപ്പോൾ സാധിച്ചിരിക്കണം. എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ലല്ലോ. കശ്യപർക്ക് സന്തോഷമായി. എന്തായാലും നിന്റെ ഈ സദ്ബുദ്ധി, പുത്രന്മാരങ്ങനെയാകുമെങ്കിലും പൗത്രന്മാരൊരാള് ഏറ്റവും ഭക്തനായി വരാൻ കാരണമാകും എന്നും പറഞ്ഞു. അവർ അങ്ങനെ ദിതിദേവിയുടെ ഗർഭത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതാണ് ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവും. അവരെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് വലിയ പരാക്രമം കാണിച്ചു. ലോകത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ താൻ പ്രസവിക്കണില്ല എന്ന് കരുതി കൊണ്ടു നടന്നു അമ്മ. ഗർഭത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞെത്തുമ്പോ ദിതിദേവി ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ അമ്മയായി മാറുകയാണ്. സത്യത്തിൽ ഞാൻ പ്രസവിച്ചാൽ ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസവിക്കുന്നില്ല എന്ന അമ്മ കരുതുമ്പോ ഈ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാത്രം അമ്മയല്ല, ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ അമ്മയാണ്. അവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവരുതെന്ന് കരുതുന്നില്ലേ? എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മാതൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാവരോടും ഉള്ളതാണ്. ഒരമ്മയ്ക്കും തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മാത്രമായിട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ദിതിദേവി അങ്ങനെ ഗർഭത്തെ കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പരാക്രമത്തിന്റെ ചൂടും പുകയും ദേവലോകത്തെ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദേവന്മാര് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തെത്തി. ഇതെന്താ അങ്ങനെയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ആ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുള്ളവർ ചില്ലറക്കാരല്ല, ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠത്തിലെ കാവൽക്കാരായിരുന്ന ജൈവജയന്മാരാ.
ഒരിക്കൽ വൈകുണ്ഠം കണ്ട് തൊഴാൻ കൊതിച്ചു വന്ന സനകാദി യോഗീശ്വരന്മാരെ ഇവർ തടഞ്ഞു അത്ര. സനകാദികൾക്ക് ഒട്ടും പതിവില്ലാത്ത രീതിയിൽ അപ്പോ ക്രോധവും വന്നു. അവര് ശപിച്ചു. വൈകുണ്ഠത്തിലെ കാവൽക്കാര് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭക്തന്മാരെ അകറ്റുന്നവരായി മാറി, അസുരന്മാരായി മാറി. നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അസുരന്മാരായിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം ജനിക്കാനിട വരട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു അത്രേ. അത് കേട്ടപ്പോ ഈ ജയവിജയന്മാർക്കും വലിയ കുറ്റബോധം ഉണ്ടായി. കാൽക്കൽ വീണു, ക്ഷമാപണം ചെയ്തു. എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോയി ജനിക്കാം, ഭഗവാനെ മറക്കാൻ ഇടയാവരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സനകാദികൾക്കും ഇത്രയും ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ ശപിച്ചത് എന്ന് തോന്നി. രണ്ടു കൂട്ടരും ഒന്നും മിണ്ടാതെ തലതാഴ്ത്തി നിൽക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മി ഭഗവതിയോടൊപ്പം ഗരുഡന്റെ തോളിൽ കയ്യും വെച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ നഗ്നപാദങ്ങളോടുകൂടി ഓടി വന്നു അത്രേ ഈ സനകാദികളെ കാണാനായിട്ട്. കാലിന് മെതിയടികളിലാൻ പോലും ഭഗവാൻ കാത്തു നിന്നിട്ടില്ല. തന്റെ ഭക്തന്മാര്, സനകാദികളെ ഏറ്റവും സാത്വികന്മാരായ ഉത്തമന്മാരായ ഭക്തന്മാര് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ജയവിജയന്മാര് തമോഗുണത്തിലാണെങ്കിലും അവരും ഭക്തരാണ്, രണ്ടറ്റമാണ്. പക്ഷെ രണ്ടുപേരോട് ഭഗവാൻ ഒരുപോലെയാണ് കാരുണ്യം. തന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അവിടെ. കാലിൽ മെതിയുടെ ഇടാൻ പോലും ഭഗവാൻ കാത്തു നിന്നിട്ടില്ല. അതിവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞവിടെ എത്തി. എന്നിട്ട് അവരോട് പറയണു, വിഷമിക്കണ്ട, ശാപവും അയൈവ നിമിത, ഈ ശാപം എന്റെ നിശ്ചയമാണ്. ഇവര് 3 പ്രാവശ്യം അസുരന്മാരായിട്ട് ജനിക്കട്ടെ. അപ്പോ അവർ ഈ ലോകത്തിലാകുന്ന ദുഃഖങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പ്രയോജനമുണ്ടാവും. എങ്ങനെയോ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ മാത്രം അനുഭവിച്ച് പാഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഇവരുടെ ഈ പരാക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനത്തിനായിട്ട് എന്നെ ഭജിക്കാൻ തുടങ്ങും, എന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ എനിക്ക് അവതരിച്ചു വരാം, ഇവരെ വധിക്കാം. അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന മനസ്സുകളെ എന്നിലേക്കാക്കി തീർക്കാൻ ഇവരുടെ ഈ 3 അസുരജന്മങ്ങൾ പ്രയോജനമുണ്ടാക്കും. ഒരിക്കലും സനകാദികളുടെ ശാപം അത് വെറുതെയാവില്ല. ലോകത്തിന് ഉപകാരത്തിനായിട്ടേ വരുള്ളൂ. ഇതുപോലെയുള്ള സജ്ജനങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും അത് ക്രമേണ ലോകത്തിന് ഉപകാരത്തിനായിട്ടേ വരുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. നിങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ വെറുതെ ആവില്ല. ഇവർ അസുരന്മാരായി ജനിക്കട്ടെ, ഞാൻ അവരെ വധിക്കാനായിട്ട് അവതാരം സ്വീകരിച്ചോളാം. അങ്ങനെ ജയവിജയന്മാരെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു. അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു. ശത്രുതാഭാവത്തിൽ സദാ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം. ഇങ്ങനെയാണ് അവര് ഇവിടെ ദിതിയുടെ ഗർഭത്തില് ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുമായിട്ട് എത്തിയത്. 100 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ദിതി ദേവി പ്രസവിച്ചു. ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപും ഉണ്ടായി. ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്ത് വരമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ലോകങ്ങളെ മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കിയ ഒരാളായിരുന്നു. ആ കഥ നമ്മൾ സപ്താഹത്തിലെ 3-ാം ദിവസം പറയും. ഹിരണ്യാക്ഷൻ അച്ഛൻ കശവ പ്രജാപതി കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള ഗതയും ചുഴട്ടിക്കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് ആരെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് അന്വേഷിച്ച് പാഞ്ഞു നടന്നു. ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ വരവ് കണ്ടാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. ഒരാളും യുദ്ധം ചെയ്യാണ്ടായില്ല. ഭൂമി എന്ന ഗോളത്തെ കണ്ടപ്പോ അതിനെ രസാതലത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ആവശ്യക്കാർ വരികയാണെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ എന്നെ തോൽപ്പിക്കേ എന്ന് പറയാൻ ഹിരണ്യാക്ഷൻ കാത്തിരുന്നു. കുറെ ഇരുന്ന് മുഷിഞ്ഞപ്പോ സമുദ്രത്തിലിറങ്ങി വലിയ വലിയ തിരമാലകളെ സൃഷ്ടിച്ച് തല്ലി തകർക്കാൻ തുടങ്ങി, കൈത്തിരിപ്പ് തീർക്കാൻ. അപ്പോഴാണ് വരുണദേവൻ, സമുദ്രദേവത, ഹിരണ്യാക്ഷനോട് പറയുന്നത്, നിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരാൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, ഉപേത നാരായണം ആദിദേവം. ആദി നാരായണമൂർത്തിയല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല. ആരാണ് എന്നോട് ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ളത്, ആരാണ് എന്റെ കൈത്തിരിപ്പ് തീർക്കാനുള്ളത്? വ്യക്തമായിരുന്നില്ല ആദ്യം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വ്യക്തത കിട്ടി. നാരായണൻ എന്നൊരു വ്യക്തത കിട്ടി. പിന്നെ നാരായണ നാരായണ നാരായണ. കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അറിയില്ല, കൊണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അറിയില്ല. എന്നാൽ നാരായണൻ എന്നൊരു നാമുണ്ടല്ലോ. നാരായണ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അന്വേഷിച്ചു നടന്നു ഹിരണ്യാക്ഷൻ. നാരദ മഹർഷി ഇത് കണ്ടു. എപ്പോഴും നാരായണ നാരായണ ജപിച്ച് നടക്കുന്നത് സ്വതവേ നാരദ മഹർഷിയാണ്.
ഇതപ്പോ വേറൊരാൾ കൂടി നാരദ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ദാ ആ വരുന്ന ആളാണ് നാരായണൻ. തന്റെ ഭൂമി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഹിരണ്യാക്ഷൻ നോക്കുമ്പോ വരാഹമൂർത്തി ഭൂമിയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. അവിടെ വെക്കേണ്ട ഭൂമിയെ എന്നും പറഞ്ഞ് പാഞ്ഞു ചെന്നു. ഭഗവാൻ ഭൂമിയെ എന്നൊരു സ്ഥാനത്ത് വെച്ചു. ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഭഗവാൻ തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമായി, യുദ്ധമായി, കുറേ സമയം ഗതായുദ്ധം ചെയ്തു. ഉച്ച നേരമൊക്കെ ആയപ്പോ ബ്രഹ്മദേവൻ വന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, അത്ര ഇത് അസുരനാട്ടോ, സന്ധ്യയാകും തോറും ശക്തി കൂടിക്കൂടി വരും, ഇപ്പൊ വധിച്ചോളൂ. ഭഗവാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു. ശത്രുക്കൾക്ക് ശക്തി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ വധിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഭീരുക്കളുടെ ഏർപ്പാടാണ്. ശത്രുക്കളുടെ ദൗർബല്യം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ജയിക്കേണ്ടത് ഭീരുക്കളാണ്. ധീരന്മാര് ശത്രുവിന് എത്ര ശക്തിയുണ്ട് അതിലും ശക്തി സംഭരിച്ച് അവരെ ജയിക്കുന്നവരാണ്. സന്ധ്യയാവട്ടെ, ഭഗവാൻ അതുവരെ യുദ്ധം ചെയ്തു. സന്ധ്യാസമയത്ത് ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ ഗദ തട്ടിപ്പറിച്ചു, വലിച്ചെറിഞ്ഞു. പിന്നെ മുഷ്ടിയുദ്ധമായി. ഭഗവാൻ കാത്തടച്ചൊരടി കൊടുത്തു അത്രേ ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ ചവിട്ടത്ത്. അങ്ങനെ തല പൊളിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു വീണു ഹിരണ്യാക്ഷൻ. ഭഗവാൻ അയാളുടെ മാറിലേക്ക് തന്റെ തൃപ്പാദം ചേർത്ത് വെച്ച് ഒന്നമർത്തി. അയാൾ കണ്ണു തുറച്ചു മിഴിച്ചപ്പോ കാണുന്നത് വരാഹമൂർത്തിയെ അല്ല, ഹിരണ്യാക്ഷൻ എന്ന ആസുരഭാവം അപ്പൊ പോയിരിക്കണു. ആ വൈകുണ്ഠത്തിലെ വിജയനാണ്. വൈകുണ്ഠത്തിൽ താൻ എന്നും സേവിച്ചു പോന്ന ഭഗവാനെയാണ് അപ്പൊ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ജന്മം സഫലമായി ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ. ഹിരണ്യാക്ഷനെ കുറിച്ച് അതുവരെ ഉപദ്രവകാരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ദേവന്മാര് പോലും ഇപ്പോ ഭാഗ്യവാനാണ് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയത്രേ. അഹോ ഇമാം കോന്നുലഭേദ സംസ്ഥിതി. ഇങ്ങനൊരു ഭാഗ്യം ആർക്കാ കിട്ടുക? ഭഗവാനോട് ഏറ്റുമുട്ടി തന്റെ കഴിവുകൾ മുഴുവൻ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് അവസാനം ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ദേഹം വെടിയാൻ ആർക്കാ സാധിക്കുക? മുൻപ് അയാൾ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അയാൾ സുഹൃത്തിയാണ് കേട്ടോ, അയാൾ മഹാനാണ്, അയാൾ ഭാഗ്യവാനാണ് എന്ന് ദേവന്മാര് പോലും സ്തുതിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഹിരണ്യാക്ഷവധ കഥ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നാം ദിവസം വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഹിരണ്യാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹിരണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർണം, പണം. ജീവിക്കണമെങ്കിൽ പണം വേണം. പണമില്ലാത്തവൻ പിണം. പണത്തിന് മേലെ പരുന്തും പറക്കില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ആൾക്കാർ പറയണത്. പണമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാമായത് കരുതി അതിന് പിന്നാലെ പായുന്നതാണ് ഈ ലോകം. ഹിരണ്യത്തിൽ അക്ഷി വെച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് ഹിരണ്യാക്ഷൻ. പണമാണെല്ലാം, അത് മാത്രം കാണുന്നവൻ. ജീവിക്കാൻ പണം വേണ്ടാന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. പണം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ലോകത്ത് പണം തന്നെ വേണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ. പക്ഷേ പണമാണ് എല്ലാം എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. എങ്ങനെയാ പണം ഉണ്ടാവുന്നത്? ഞാൻ പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഓ, പണിയെടുക്കാൻ എന്തെല്ലാം വേണം? നമുക്ക് അതിനുള്ള കഴിവ് വേണം, അറിവ് വേണം, സന്ദർഭം വേണം, പലതും വേണം അല്ലേ? ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായാലേ ശരിയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പണിയെടുക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ആര് തന്നു? അതിനുള്ള കഴിവ് ആര് തന്നു? അറിവ് ആര് തന്നു? നാം പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിച്ച് സന്തോഷിച്ചിട്ടാണല്ലോ ചിലർ പണം തരുന്നത്. അവരുടെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷം, തൃപ്തി അതാര് കൊടുത്തു? അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പണം നമുക്ക് കിട്ടാനും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പണമാണ് ഈ ലോകത്ത്. പക്ഷേ പണമാണ് അല്ല എല്ലാം. പണം കിട്ടണമെങ്കിലും ഭഗവത് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിനപ്പുറം, ഈ കാണുന്ന പണത്തിനപ്പുറം അത് തരുന്ന ഒരുവനുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെത്തട്ടെ. ഇതാണ് ഹിരണ്യാക്ഷവധം കൊണ്ട് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ കണ്ണ് ഈ ഹിരണ്യത്തിൽ ഉടക്കി നിൽക്കുന്നത് വിട്ടിട്ട് അതിന് കാരണമായവനാണ്. ഒരു പടി കൂടി പിന്നിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാൻ, ഒരു പടി കൂടി പിന്നിലേക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ, ഒരു പടി ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ കടത്തി വെക്കാനാണ് ഈ ഹിരണ്യാക്ഷവധം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. കാണണ ലോകം എന്നതിനപ്പുറം ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നവനാരാണ്? എന്താണ് ഇവയിലൂടെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്? എന്താണ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? എന്നെ എന്താക്കി മാറ്റാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്? അവനിലേക്ക്
ഒരു ശ്രദ്ധയൊക്കെ വയ്ക്കാം. അത്രയും ഭാഗവത സപ്താഹത്തിന്റെ 1-ാം ദിവസം അത്രയും നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതം നമമ എന്ന ആ ബോധം ക്രമേണ നമുക്കുണ്ടാവും. ഈ ശരീരം, ഇതിന്റെ ആരോഗ്യം, പഠിപ്പ്, കഴിവ്, അറിവ് ഇതൊന്നും എൻ്റെ കഴിവല്ല, എൻ്റെ അല്ല, എൻ്റെ അല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ്, യജ്ഞബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തനിയെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആരുടേതാണ് എന്ന അന്വേഷണം ഉണ്ടാവും. അതിന് നാളെ ഭാഗവതം നമുക്ക് ഉത്തരം തരും. അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് വഴി കാണിക്കുന്നതാണ് ഭാഗവത സപ്താഹം. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്താം. ദീപാരാധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നാളെ രാവിലെയും പതിവ് പോലെ 6:30 മണിക്ക് സഹസ്രനാമത്തോടു കൂടി ആരംഭിക്കും. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം, ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹര ഹര നമഃ പാർവതീപതയേ, ഹര ഹര മഹാദേവ. ജാനകീകാന്ത സ്മരണം, ജയ ജയ രാമ രാമ. ഗോപികാ ജീവന സ്മരണം, ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. രാധാരമണ മുകുന്ദ മുരാരി, ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം. പവനപുരേശാ രാധാകൃഷ്ണ, ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം. ദേവി മഹേശ്വരി പാർവതി ശങ്കരി, ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം. സാംബ സദാ ശിവ ശംഭോ ശങ്കര, ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം. രാധാരമണ മുകുന്ദ മുരാരി, ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം. ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം, ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയൈർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാൽ കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. കരചരണകൃതം വാ കായജം കർമ്മജം വാ